Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Unfog with Dr. Atahar Parveen. After my PUC, my KSET result was not up to the mark to get a free MBBS seat in my native place Ballari. So I did graduation which was BSc, then I got married during BSc, yet I completed BSc, then further I did my post graduation, that is MSc, then I did MPhil, I did PhD. All this I did having a family and having my husband's support. So I know how much hard work is needed to be a working woman. That's why I always make sure to help every woman aspirant who approaches me. I actually feel their issues by relating it to me. So in this process we found a very wonderful person. Today we have a successful GPSTR aspirant as a special guest with us who has cracked GPSTR 2022 and she is working as a successful government teacher at present. She is also special for us because she has been always helping aspirants in our Telegram group, be it some subject type discussions, doubts related to physics, maths or any other thing for that matter, or be it clearing doubts related to recruitment. She is actively helping everyone and as I always say to her also, she is a gem of our group. She is here to answer all your queries related to HSTR, GPSTR, TET and whatever issues you have related to teacher recruitment. So we have gathered all the questions here. We earlier announced it in our Telegram group also. So we have gathered all the common questions and we are going to ask it to her. We would like to welcome Kavita ma'am. Thank you so much ma'am for joining us by accepting our request. Hi ma'am. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ನೀವು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಡೌಟ್ಸ್ನ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ನಾನೇನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Yeah, that's right ma'am. That's why we know about your helping nature. So we thought that we can cherish these memories even of our Telegram group also. And we can also conserve all these answers which you will be giving so that it will be there in our YouTube channel and aspirants can always go and watch and clear their doubts. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. Ma'am, let's start with please tell us about your journey. What was your rank in GPSTR 2022 exam and how tough it was to achieve it? ಹಾಂ ಮೇಡಮ್, 2022 ಎಕ್ಸಾಮು ನಂದು ಟೋಟಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 82 ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ನಂದು 53 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಒಂದು 60 ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು 30 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ನಮಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು 7 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಜುಲೈ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ 4 ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ನಾವಿರೋ ಮನೆಯಿಂದ ನಾನಿರೋ ಮನೆಯಿಂದ ಅದು ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲು ಜರ್ನಿ ಸುಮಾರು 2 hours ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. You are telling this in metro you go, right? ಹಾ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಬನಶಂಕರಿಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಸ್ಸು. ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕೂಲು. ಮತ್ತೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೀಟ್ ಆಟೋ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಟೋ ಈ ತರ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ 2 hours ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ 2 hours ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದ್ ಕೂಡ ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅದು ಜರ್ನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದಾರಿ ಸರಿಸಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜರ್ನಿನೂ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ. That's right. Actually it's like you are living your dream, right ma'am?
ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಸ್. ಈಗ ನನ್ನ ಕನ್ಸನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ನಾನೊಂದು ಹುದ್ದೆ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕನ್ಸನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ನನ್ ಮಗಳು ಅದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ, ಅವಳು ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. Great. Your parents must be very much proud of you, madam. You really like you achieved it. So ಅದ್ ನಾನ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ ತಂದೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವಳು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ತುಂಬಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅವಳೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಇದೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ. Yes madam, I can imagine he must be a proud father. Yes ma'am. Nice. How did you prepare for GPSTR, ma'am? Like what was your daily routine and how long did you study and all that? Okay, madam. ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಈಗ 8 months ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ 8 months ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಹೌಸ್ ವೈಫೇ ಆಗಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಹಂಗಾಗಿ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗೋಣ, ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ನನ್ಗೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ರು, ನಮ್ಮವ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರು, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ 2014 ಇಂದ ಟಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮೇಡಮ್, ಫಸ್ಟ್ 14 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಟಿ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. 3 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನನಗೆ ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಅವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಈಗಿನಷ್ಟು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಅದು ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 88, 89 ಇದೆ. 3 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಕ್ ಜಸ್ಟ್ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳೋ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೇ 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ದು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾರು ಆ ಸರ್ಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಡೌಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬುಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನದ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಟ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ. That's right. Things have become really easy because of these devices, laptop, phone, internet. Everything is easily available. Yes ma'am. Yes, only thing is aspirant should have interest to study. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಕೊರತೆ ಇರೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪವರ್, ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪವರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನೀವು ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಮೇಡಮ್, 2014 ಇಂದ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೋ ನನಗೆ, ಅದು ಸತತವಾಗಿ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನೇ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಈಗ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ದಾರಿ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಂಡಿದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಂದೂ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಬೇಜಾರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹತಾಶೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋದೆ. 2019 ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 18 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೇಡಮ್. 2019 ಅಲ್ಲಿ 18 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದು, 19 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. 19 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು.
ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಅವಾಗಿನ್ನೂ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಚಿಕ್ಕವ್ರೆ ಮೇಡಮ್. ಆಗ ಅಷ್ಟಿದ್ರೂನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಈ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಳು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಅಡಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಮ್ದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು. ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಎರಡೆರಡು ವರ್ಷ ಮೂರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. 3 ವರ್ಷನಾದ್ರಾಯ್ತು, 4 ವರ್ಷನಾದ್ರಾಯ್ತು, ಕಾಯ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೂ ಇರೋದೆ ಮೇಡಮ್. ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದಾಗ, ಮಕ್ಳಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದು, ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಳನ್ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಬಹುದು, ಅದೇನೋ ಯಾರಿಗೋ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ 90% ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಅದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಓದ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಓದೋದನ್ನ ನಾವ್ ಈಗಿಂದ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. If everyone thinks like this, no, every women can become working women. That's right. ಈಗ ನೋಡಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸನೂ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಓದು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಓದ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Exactly. I can relate to you, ma'am. I can relate to you. It's not easy, but we can do it if we want. ಹೌದು. Correct. ನಮಗ್ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. We have choice, no? Either we opt for a boring life or we opt for a adventurous life. But adventures have some problems that we have to face because it is part of adventure. That's right, ma'am. What was your daily routine, ma'am? How long did you study? What was your daily routine? ಮೇಡಮ್, ಮುಂಚೆ ನನ್ಗೆ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಸ್ಕೂಲು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 11 o'clock ಇಂದ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ. 11 ಇಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಕ್ಳು ಸಂಜೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋದು 4:30 ವರ್ಗುನು ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ 4 hours ಅಂತೂ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೋರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋರು, ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ರು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಅದು ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 4 hours ಅಂತೂ 3 to 4 hours ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಸಂಜೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ 2 hours 3 hours ಅಡ್ಗೆ ಗಿಡಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ 8 o'clock 8:30 9 o'clock ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ 2-3 hours ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 5 to 6 hours ಡೈಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Great. With full dedication. That is too much, I think. That's enough, I think. ಮೇಡಮ್, ನೀವು 2 hours ಓದಿ ಮೇಡಮ್. 1 hour. ಈಗ ಮದ್ವೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ, ಎಷ್ಟಾರು ಓದ್ರಿ ಮೇನ್ ಆಸ್ಪಿರೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ನಾನು 10 ತಾಸು ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ನಾನು ಬುಕ್ಕೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಓದಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ಇರೋದು. Again they complain, ma'am, I forgot everything. What should I do? How should I revise? There is a gap. That is the big problem. There is no continuity in the preparation. ಹೌದು, ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮೇಡಮ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಿಂದ ಹಿಂದಿನ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಡಮ್, ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮೇಡಮ್. They want everything ready made. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸ್ವಂತ ಖುದ್ದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀರಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬಾನೇ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಖುದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಅರ್ಥನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. Yeah, that's right, ma'am. I give one simple example. If we are riding bike, if you want to know, if you want to learn the way, we can learn only if we are riding. If we sit behind, no, we cannot learn. We forget. That is simple thing. No, one concept if I want to learn, if I write only, it will get into my mind.
ಹೌದು ಹೌದು. That is- ಎಲ್ಲದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. Yes. ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೈಕಾಲಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ಒಂದು ಸಾಗರ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ಅದು ಓಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದ್ ನಮಗೆ ಅವಾಗೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಎಸ್ ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಂದ್ 50% ಇರುತ್ತೆ. ಈ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಈ ತರ ಹೋದ್ರೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಓದ್ಬೇಕಾದವ್ರು ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ? Yes, exactly. We can guide. Teachers can guide. ಹಾ, We can help to get there. But the aspirant should only, because in one class only one first rank is there, no ma'am. Then second rank, then third rank. Someone may fail also. ಹೌದು But teacher is the same, no? ಹೌದು ಹೌದು It depends upon like teachers and students. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. That's right. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ವಂತ ಕೂತು ಒಂದು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು 4 ಪೇಜ್ ಬರ್ದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ 4 ಪೇಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಥನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಾನೇ ತಗೊಳ್ರಿ, ನನಗೆ ಮೊದಲು 2019 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಅವ್ ಯಾವಾಗ ನಾ GPSC ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ದೆ ನಮ್ಗೆ GPSC ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಅವಾಗ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ ತರ ನೀವು ನಿಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಬೇರೆ ತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೈಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದು ಓದಿ ಅವಾಗ ಅದಾದಾಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. That's right, ma'am. That's why you are still passionate. In fact, you have joined our HSTR course. No, you are preparing for HSTR also. ಹಾ, ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಅದೇನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ರೊಟೀನ್ ಹತ್ತರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು GPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಬಿಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ರೊಟೀನ್ ತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನೋ ಡೈಲಿ ಈಗ್ಲಾರು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಏನೋ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಡೈಲಿ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಲ್ಗೋದು. Great. That's the spirit, ma'am, actually. Nice. That's why you are always helping people in Telegram, because you are ready to solve the problems. ಅದು ನಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Nice. But I don't think all are following. Only few are following, because like they think that I will see it later. It is there in Telegram, I will see it later. That later will not come. ಓದ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬರ್ಕೋತಾರೆ, ಹಂಗೂ ಇದಾರೆ. 50-50 ಇದಾರೆ. ಹೌದೌದು, 50-50 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮುಚ್ಚಿದಾರ, ಆತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. Yes, I know that, ma'am. Yeah, I keep following actually. Sometimes I feel little bit wondered also how you are managing with family, kids, again job, again you are answering everyone also. That is what you have developed your personality that way in this journey of GPSTR, right?
ಹಾ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೈಸ್ ನಂಗೆ ನೈಸ್. ಅವಾಗ ಬೋರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವಾಗ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದಾಗ ನೀವು HSTR ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಆ HSTR ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀನಿ, ಫ್ರೀ ಇರೋ ಟೈಮ್ನ ಈ GPSTR ಆದ್ರೂ ಬಿಟ್ರು ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ HSTR ಗಾರು ಮುಂದೆ ಬರಿಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ GPSTR ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕರೀತಾರೆ GPSTR, ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ HSTR ಪೇಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಅದೇನಾಯ್ತು, ನಮ್ದು ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಕೇಸು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೇ 1 year ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಹಂಗಾಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗಾಗಷ್ಟೇ 2 hours ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನು ಇರಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತೆ ಏನಾರು ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಪಾಪ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ 2 hours ಕೂಡ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಆ 2 hours ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ GK ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ತಾ 2 hours ಬರ್ತಾ 2 hours ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಓದ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. Nice, nice. With this, we get actually one message. If mothers are reading so much, they are working hard so much, kids also follow, right? ಹಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes. They see what mother is doing. They too try to do. They try to imitate, right? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸದಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಂಗಾರೆ ಗೀಚಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈಗನೇ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂತು, ಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಾಯ್ತು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮದರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಳು ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು 24 hours TV ನೋಡ್ದೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವಸನೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದ್ ದಿವಸನೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಓದೋದು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕಲ್ತರು ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. I can relate to it actually. Nice. Ma'am, we want few tips, ma'am. As aspirants always they keep asking, ma'am, how to prepare for maths. Now science though, they are so much scared after this TET of 2024. So give few tips for how to prepare for maths, how to prepare for science, and for paper 1 also, ma'am. ಪೇಪರ್ 1 ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ 6th to 10th ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, CBSE, ICSE ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ICSE ಬುಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, CBSE ಬುಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. CBSE NCERT ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ, ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ 2 ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. Actually free resources are there. I have been giving the website also how to download those NCERT books. Even Karnataka books also. Free resources are there. If they don't want to purchase, they can use the online versions also. ಹೌದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ. ಮತ್ತೆ RD ಶರ್ಮಾ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, SN ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 9 to 10 ಎಷ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅವೆಲ್ಲ MCQs, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದವ್ರು ಆ ತರ RD ಶರ್ಮಾ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. 9th 10th ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅವರು 60 ರಿಂದ 70 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ಯಾವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್. ಮತ್ ಬರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ರೈಟ್ ವೇ ಅದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೀರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದರಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 2 ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೀ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬರಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅನ್ನ ಸಾರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಸಾರು 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂತೀವಿ, ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ತೆಗ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್.
that is very simple concept. Without understanding question, how can you give answer? ಹಾ ಹೌದು, ನಾನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಒಬ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದನೋ. ಅದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದಾಗ, ನೀವು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಂದಾಗ ಒಂದ್ ಪೆನ್ನು ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪೆನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂತ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ದೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಫಾರ್ ಅಸ್ pen and book is like a jewelry for us. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. Like for working ladies and who are really seeking towards this academics, no? Like people get little bit they feel strange. They are asking, you don't want sarees, you don't want jewels. I say I want book and pen. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಈ ಮಾತು ನನಗೂ ತುಂಬಾ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಟಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಟಿಟಿ ನೀನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೀಯಾ, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ತೀಯಾ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಯಾರಿ ನನಗ್ ಬೇಡ, ಸ್ಯಾರಿ ಬಂದ್ರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾರಿ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಿನ್ನೂ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೋದ್ ಸರಿಗಿಂತ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂನು ಅದ್ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಹೋದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 12-13 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಕೋರ್, BEd ಸ್ಕೋರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ ಕೈಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿರೋದಂದ್ರೆ TET ಮಾತ್ರ. ನನಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನೋ ನನಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೊರತು ಸ್ಯಾರಿ ತಗೊಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಳೋದಾಗಿರೋದು ಇದು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. That's right ma'am. ನಾನು ಈಗೂ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಮೇಡಮ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ನೀವು TET ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, TET ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ 105 ಆಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿದೆ ಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡ್ರಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ GPSTR HSTR ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆಗೋವರೆಗೂ TET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಯಾರು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಬೇಡ. ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಗಿವ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ because they are all really worried after this TET, what will happen for science. ಹೌದು, TET ಆದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪಾಪ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. That I thought was literally injustice only, no? That too within 2 months time they are telling like that. Entire PCB of PUC. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ TET ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ PUC ಅಷ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 1.5 lakh ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಪರ್ ಪಾಸ್. ನೆವರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಮತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೀ 4,000 ಜನ, 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರ್ದಿರಂದಾಗ 14,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ TET ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಹಂಗಾಗಿ syllabus became very much general. Out of so much big syllabus, they are asking 5 questions from chemistry, 5 questions from physics, out of like such a huge syllabus. ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ TET ಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Yes, not needed ma'am actually. Yeah. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 6 to 10 ಸೈನ್ಸ್ 12th ವರೆಗೂ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 12th ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 6th ಇಂದ 10th ವರೆಗೂ ಅಂತ ನಾವು ಓದಿ ಇರ್ತೀವಿ. GPSTR ಓದಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಓದಿದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪದೇ ಓದಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬೇಕು. ರೈಟ್. ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್. And we should not get scared by seeing the syllabus. How much we can, that much we should be perfect first. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಹೇಗಿದೀವಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. Exactly. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿರ್ಬೋದು. But question paper is same for all.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಮೊದ್ಲಿಂದ ನನ್ ಕೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಗುತ್ತೆ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ 2 ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ನೋ ಅಂತ ಎಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬಟ್ ನಾವ್ ಈಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ವಾ. Yes ma'am. Nice, very interesting. I am very much excited to talk to you. Like literally whatever you are telling is really very much interesting. I keep telling this, but aspirants, like, they don't relate to me, maybe probably they will relate to you because you have cracked the exam, you are already doing the job. I feel so. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಒಬ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಏನಂತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Yes ma'am, what you give tips for this pedagogy and paper one ma'am? How they should read? They are asking this always. ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ 6 to 12 ವರೆಗೂ ಓದಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, MCQ ಸಿಗುತ್ತೆ, CBSE MCQ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ CBSE ICSE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಆ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. Correct. But pedagogy, one should first know the concept and then go for MCQs, or it's okay if they randomly learn the MCQs? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. BIT ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ BIT ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ 8 ವರ್ಷದಿಂದ TET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇಲೆ ಪೆಡಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೆಡಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅವನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಪೆಡಗಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, CTET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ. ಆ CTET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪೆಡಗಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಆ CTET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಮಾಡಿನೇ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ 100 pages ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. Oh, right. That's why I shared one book also ma'am, the CTET book. ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ನಮ್ ಪೆಡಗಾಗಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ಮೇಡಮ್. ನೀವು CTET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪೆಡಗಾಗಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ that is the problem ma'am, language. Because aspirants, they are always asking me, madam, this language is very tough, how to understand? English, if it is English also, it is little bit tough only. It is a tough level of English in pedagogy especially. ಹೌದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಓದ್ತಿದ್ದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಪೆಡಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಡಗಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾವೂ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದೋಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಬೇರೆ ಎಂತರಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಓದಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ CTET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೇ ಕೇಳೋದು ಮೇಡಮ್. ನೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸುಮಾರು ಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Only thing is they need to spend little time, no ma'am. Once they spend time, then only they will understand. ಹೌದೌದು. ನೀವು ಆ CTET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋದು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪೆಡಗಾಗಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಓದೋದೇ ಬೇಡ. CTET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 500 to 600 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾನ್ ಇಳಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ವ್ಯಾನ್ ಇಳಿ ಅಂತಾನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ರಾಜು ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕವರ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಹುಡುಕಿ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Right. And it is very interesting subject also. It is related to our daily life also. How our experiences with children. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. Very nice it is. ಸೈಕಾಲಜಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಪೆಡಗಾಗಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಂದೇ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು. Yes. More or less same only it is. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಡಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Right, ma'am. ಈ ತರ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದು ಮೇಡಮ್. Nice. Ma'am, another very important question I have. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ we are fed up of this word they say. Very soon. When will this recruitment come, madam? They are telling. ಮೇಡಮ್, ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. Yeah, they tell as if I am a fortune teller and I know everything about what will happen tomorrow. How can I tell? I also depend upon news only, right? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ರಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Exactly. ಅದು ಒಂದು ಸಹಜ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ SLC ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಬೇಗ PUC ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, B.Ed ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಅದ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. That we have to learn that patience. ಹೌದು, ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಮಗ್ ಕಾಯ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ಕಾಯೋ ಸಮಯ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಈಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾಳೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ರೆಡಿನಾ ಓದಕ್ಕೆ, ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರು ಮುಗಿಸಿರಲ್ಲ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಆ ಸಮಯನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿಗಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ವರ್ಷ ಕಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಂತೂ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. But HSTR literally they made it literally very much late, right? I think around 8 to 9 years of previous HSTR. 9 years ಮೇಡಮ್. 2015 ಬಂದ್ರೆ 10 years ಆಗುತ್ತೆ. This literally became little bit delay only. ಮೇಡಮ್, ಡಿಲೇನೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ HSTR ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೇ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಓದ್ತಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅದ್ ಯಾವಾಗಾರ ಆಗ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ನಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. But one thing hope we can have is nowadays though they are giving so much promotions also, right, related to this recruitments. We can hope for the best this time. Taking this opportunity we can start preparing in a better manner. ಹೌದು. ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? This was my next question actually. Yes. ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿ ನೀವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದ್ ಹಂಗ ಆಡುತ್ತಾ, ನಮಗ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ನಮಗ್ ಹಂಗಾಗುತ್ತಾ, ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಾಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು, ನಮಗ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆಫ್ ತೆಗಿತಾರ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ತೆಗಿತಾರ. This is all waste of energy. We are wasting our energy, I feel, in this. ಈಗ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Exactly, no other way. What option we have? ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. Yes, right. That also we don't know. ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ Aspirants are worried about that also now. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಮೇಡಮ್.
ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ತೆಗೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಲಾಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ನಂತ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮಂತ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವ್ CET ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೇನೋ ಲಕ್ಕಿತ್ತು, ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಜಾಬ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ CET ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇಂದ ಅವ್ರ ಜಾಬೇ ಆಗಲ್ಲ. But I thought that point is a valid point. It depends upon college also, no? If college is good means good marks, or else no. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬಾ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಓದೋರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅವಾಗ ನಂದೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ 65% ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲರದು 80-85 ಇದೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. But that is a valid point, ma'am. They should actually test with the entrance exam. ನೀವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ವಾದ, ಬಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಲವರು ವಾದ. ಅದು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ರೂಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. No, actually ತಯಾರಿರ್ಬೇಕು, ಇಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ತಯಾರಿರುತ್ತೆ. Right. But to be honest, aspirants also will be divided. One who will have good back score, no, they will say let it be there. ಹೌದು. One who will not have, no, they will say we don't want back score. Take only entrance. That is also one thing. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. Exactly. ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲದು. That's right, ma'am. That's right. And ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, GPSTR ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್, ಮಕ್ಕಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾರ ಸಪೋರ್ಟ್, ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು. ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಓದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮೇಡಮ್. That is your intention. Nice, very nice. ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಏನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಓದಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬೇಡ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. If we keep working hard, no, everyone will support us. One or the other day they will come to support, even family also. See this lady, she's waking up morning 3 o'clock, she's studying, let us also support. They will also have some soft heartedness. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. That's nice. ಈಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅದು ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೊದ್ಲಿನಂಗಲ್ಲ 20-25 ವರ್ಷದ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕೂರ್ತೀಯ ಆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್. Right, that mindset was there, now it is not there. ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲೋ 1% ವೆರಿ ರೇರ್. ಬಟ್ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಅವರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓದ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಜಾಬ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು. ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಓದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು HSTR ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮೇಡಮ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡೋಣ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, MSc ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡೌಟ್. ಅನದರ್ ಡೌಟ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಹೌದು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಡಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಈಗಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ಏನೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆದ್ರೂ ಅವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. HSTR to for sure only 5 to 10% up down may be there. ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್. More than that the scope is not there. There is no scope for change in syllabus.
ಹಾ ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಅರ್ಧ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. MSc ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಡಮ್, MSc ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಅದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. MSc ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂದಂತೂ MSc ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ರು MSc ವಿತೌಟ್ MSc ಕೊಟ್ರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರೀತೀನಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೀತೀನಿ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ನನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂತು, ಓಕೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿತೌಟ್ MSc ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಾ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ನನ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು GPSC ತುಂಬಾ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋರ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧ ತಲುಪಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೊದ್ಲಿಂದ ತುದಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ HSTR ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಫ್ ವೇ. ಎಸ್, ಹಾಫ್ ವೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಅದ್ ಹೆಂಗಿದೆ ವಾತಾವರಣ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥಾಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ನನಗೆ, ಬಟ್ ನಂದು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ನಂದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. Actually, many women aspirants also, they have not done MSc. They have enrolled in our courses also. We are also thinking positively only because 9 years, no, so much gap. Now I don't think they will ask for MSc. Let us hope for the best. Mostly they will not ask for MSc. ನಾನು 90% ಅದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. At that time we will become helpless in that case. ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಓದ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಡ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಓದಿದ್ರಿ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟೀಚರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಹೇಳೋಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಕೊಟ್ರೇನೋ ಬಿಟ್ರೇನೋ ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. Yes, nice. Okay ma'am, my questions are completed now. If you have any more questions in your mind from our Telegram group, or if you want to give any advice, some golden words for aspirants. Yes ma'am. ಓದಿ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕಾಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅದೇನು ಬೇಡ. ನಾವು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಕಾದು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಓದೋದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Exactly, it should become your hobby. Learning concepts. Daily morning we should think, I want to learn something new today. I want to gain some good knowledge today. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. Yes, ಹಾಬಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. that attitude will help. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. If we go in negativity, we will be going only. That negativity will like destroy us literally from mindset. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಏನು ಇಲ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಓದಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಸೈನ್ಸ್ ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ ಇದೆ. So ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. So your golden line is, if I can do it, you can also do it. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಮೇಡಮ್. Yes, yeah, that's right ma'am. Nice, very nice talking to you ma'am. Thank you so much. I literally had very good time talking to you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much ma'am.